नमस्ते। मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्य संपर्क में आम आलोचना करुले एवं वैदेहीश विलास उपेन्द्र भंजक रचित रामायण कथावस्तु पर आश्रित काव्य वैदेहीश विलासर आख्यान भाग संपर्क में आलोचना करथिले एवं आमर कथावस्तु पहुंची सीतांक अन्वेषण पाई हनुमान लंकागड़ को जाउछंती एवं हनुमान लंकारे पहुँचिले एही खबर लंका देवी रावण को जणाइले। रावणर मन उद्विग्न हैला। रावण सीतांक निकट को जाई तांको स्वामी रूपे ग्रहण करने अनेक चाटुबाणी कहिला। सीता एथिप्रति कर्णपात न करिबारु निराश होई रावण नगर को फेरी आसिला। परदिन सकाळे सीता गंडुकी नदी रे स्नान करुथिबा बेले हनुमान वृक्ष डाଳରେ बसी राम सीता चरित वर्णना करी मने मने कथावार्ता करिबारु तांको उपरे सीतांकर दृष्टि पड़िला। सीता हनुमान को चिन्हि पारी तांको ठारु स्वामींक संकेत नेले। सीता रामंक पाखकु निजर मथामणि को संतक भावरे हनुमान हातरे प्रेरण कले। हनुमान लंकारु फेरी जिबा पूर्वरु निजर वीरत्व प्रदर्शन पाई लंकार सुरम्य उद्यान मधुवन रे प्रवेश करी क्षणिक मध्यरे ध्वंस करिदेले। रावणर पुत्र इंद्रजित तांकु धरी रावणंक निकट को नहीं गले। रावण हनुमान को बहुत जंत्रणा देले। शेषरे हनुमान लंका को पोड़ी छारखार करी देई समुद्र लंघन करी स्वस्थान को फेरी आसी रामन को समस्त विषय जणाइले। एणे लंकापति रावण हनुमानर ध्वंसलीला देखी ताकु जे धरिब ताकु से अयोध्या राजा करिदेबे एक कथा घोषणा कले। रावणर भाई विभीषण भाई को नम्रतार सहित सीता को रामंक हाथ में अर्पण करने को अनेक बुझाइले, किंतु रावण सेथि प्रति कर्णपात कले नहीं, बरं तांकु भर्त्सना कले। विभीषण निज भ्रातांकर एभली अन्याय कार्य व्यथित होई लंकागड़ छाड़ी रामंक निकट पहुँचिले। रामंक सहित तांकर बंधुत्व स्थापित हैला। राम विभीषण को लंकार राजा बोली घोषणा कले। एहा परे राम लंका को जय करिवा पई निजर बानर सैन्य सह यात्रा आरंभ कले। रामचंद्र लंकारे प्रवेश करिवा परे तांकर गतिविधि और सैन्य बलर संधान नेवा पई सुक और शरण मंत्री द्वयंकु गुप्तचर भावरे रावण पठाइले। सेमाने बानर बेशरे रामंकर व्यूह भितरे पशिले। विभीषण सेमानंकु चिन्हि पारी बंदी करी रखिले। परे सेमानंकु मुक्त कले। से जाई रावणंकु रामंकर सैन्य बल संपर्क रे सविशेष तथ्य देला। रावण मनरे भय संचार हैला, किंतु बाहरे कपट देखाई शत्रु प्रति बेखातिर भावभंगी और कथावार्ता प्रकाश कला। एणे रामचंद्र लंकागड़ को आक्रमण कले। बहु राक्षस निहत हेले। रामचंद्र सुजनता दृष्टि एक अनुरोध पत्र रावणंक निकट को पठाइले। सीता को फेराई देले युद्ध बंद होइजिबो बोली सेथिरे उल्लेख थिला। रावण रामंकर पत्रटी पढ़ी तांको प्रस्ताव को ग्रहण कले नहीं, बरं तांको तिरस्कृत कले। फलरे युद्ध पुनराय आरंभ हैला। इंद्रजित युद्ध जय कामनारे होम करिबारु होमकुंडरु देवदलन विमान जन्म नेला। सही विमान रे चढ़ी इंद्रजित युद्ध कले। इंद्रजित नागफासरे राम एवं लक्ष्मण को बंधन करी चेताशून्य करिदेले। गरुड़ आसी नागफास काटिबारु सेमाने चेता फेरी पाइले। असुर माने आरंभ कले माया युद्ध। रातिरे मध्य युद्ध हैला। बहु राक्षस सेना हत हेले।
ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ରାବଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇଲା। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଶେଷରେ ରାମଙ୍କ ଶରରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ। ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଆଣିଲେ। ଏଥିରୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସନ୍ଧାନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହୋମ କରେ। ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ବିମାନ ବାହାରିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଜେୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଖବର ବିଭୀଷଣ ଠାରୁ ପାଇ ରାମ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ଯଜ୍ଞଶାଳା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାବଣ ବାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶରବିଦ୍ଧ ହେଲେ। ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଠାରେ କାଳନେମିକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ବାଟରେ ପର୍ବତକୁ ଧରି ଆସିବା ବେଳେ ଭରତଙ୍କର ବାଟୁଳି ମାଡ଼ରେ ହନୁମାନ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଚେତନା ପାଇବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା। ହନୁମାନ ପର୍ବତକୁ ଧରି ସେଥିରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଚେତ ହେଲେ। କ୍ଷତ ଲୋପ ପାଇଲା। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ରାବଣ ଶୋକାକୁଳ ହେବାରୁ ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲେ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ ବାଣୀକୁ ଭାବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ରାବଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣର ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଯୁଦ୍ଧର ହେଲା ଅବସାନ। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୀତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତା ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ରାମଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସଦଳ ବଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ସମାହିତ ହେଲା। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତା ଯାଇ ରହିବା, ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ନେବା, ଲବକୁଶଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ, ସୀତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିବା ଓ ପାତାଳପୁରକୁ ଗମନ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ, କୌଶଲ୍ୟାଦି ମାତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶାଦି ବିଷୟକୁ କବି ବିଭଙ୍ଗ ରସ ବୋଲି ଜାଣି ସମ୍ଭବତଃ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବୁଧେ ବୋଲିଛନ୍ତି ଏହା ଦୋଷ ଛାନ୍ଦ ଗୀତେ ଯେ, ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ସମୁଦାୟ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଠାରୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ତେବେ ଚରିତ ଗୌରବ ଏଥିରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଦର୍ଶରେ କୌଣସି ରକମର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ବିରୋଧାଭାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ କଥା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱିଅର୍ଥ ବୋଧକ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି କବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦରେ ନାରୀର ରୂପ, କେଶ,
নগরী সমুদ্র নদী বন উপবন প্রভৃতির মনোরম বর্ଣ୍ଣନା অত্যন্ত চমৎকার ভাବରେ ফুটি উঠিଛି। উদাহরণ স্বরূপ ষষ্ঠ ଛାନ୍ଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ସିଦ୍ଧବନର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦରେ ସୀତାଙ୍କର ମୁଖ ବର୍ଣ୍ଣନା, 19 ଛାନ୍ଦରେ ଚିତ୍ରକୂଟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୀବ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି। ଏସବୁଥିରେ କବିଙ୍କର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଶବ୍ଦର ଚମତ୍କାରିତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଉପଯୁକ୍ତ ବସାଣ କାବ୍ୟଟିକୁ ସୁଶୋଭିତ ତଥା ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ପଦ ସରଳ ଧ୍ୱନିରେ ପାଠକର ମନକୁ ମୋହିତ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥୀ ଜନପ୍ରବରମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଶେଷ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିଛି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ଯଦି କୁହାଯିବ ଆମେ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅର୍ଥ ପରାକାଷ୍ଠା ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କବିଙ୍କୁ ମହାକାବ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଛି ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦକୁ କବି ନିଜର ଅପୂର୍ବ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କବିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭାରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯମକ ଶ୍ଳେଷ ଅନୁପ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଲିପି ବହିର୍ଲିପି ଲୋମ ବିଲୋମ ସିଂହାବଲୋକନ ବ୍ୟାଘ୍ରାବଲୋକନ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରି କାବ୍ୟଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ଔଚିତ୍ୟର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ କବି ବହୁ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ଶତାଧିକ ଚିତ୍ର ଦେଇ କାବ୍ୟଟିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଧିସମ୍ମତ। ଅନ୍ତତଃ ରୀତି ଯୁଗର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ରହିବା କଥା ତାକୁ ଠିକେ ଠିକେ ଆଣିକି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ଯଦି ଦେଖିବା କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ଭାବରେ ଉତ୍କଳର ମହାତ୍ମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍କ୍ରିୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବିକାଶ ଅଖଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳେ ସିଂହ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ିତ କାଳେ ଭବେ ତରଣୀ ହୋଇ ମଞ୍ଜୁଳେ ଗିରି ଉଦିତ ଯେ। ଏହା ଛଡ଼ା ରାବଣ ତିନିପୁର ବିଜୟ କରି ଜଗଜ୍ଜୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମର ଯାଜପୁର। ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ତପସ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜୟରେ କରି ମନୀଷା ପଦରୁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ଆଲୋଚିତ କାବ୍ୟରେ କବି ନିଜର ନମ୍ରତା ଓ ସୁଜନତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୃପାସିଦ୍ଧ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖଦ୍ୟତିକା ବା ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପକତୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ରାମଚରିତ ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବମରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୀତାଙ୍କର ବିରହ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରାଜି ପ୍ରକାଶ କରି ଆଦି ରସାପ୍ଲୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ସମୀକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ଚରିତର ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରାଣର କଳ୍ପନାରେ ରାମ ଏବଂ ସୀତା ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ରକମର ଯଦିଓ ବିରହରେ ଦେହର ତାତି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ମେଘକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏମିତିକି ଆସନ୍ନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବିରହରେ ମାନେ ସୀତା ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ହୃଦୟ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାମ ମେଘକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ତୁ ମୋତେ ଶୀତଳ କରିବା ସହିତ
କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେଠି ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିବେ, ବିରହରେ ଅବଶ ଥିବେ, ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଶୀତଳ କରିଦେବୁ। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ, କିନ୍ତୁ କବି ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବସନ୍ତ ଋତୁ ପ୍ରଭାବରେ ସୀତା ଓ ରାମଙ୍କର ବିରହ ବେଦନା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ଭାବରାଜିରେ ଗମ୍ଭୀରତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦିଓ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନ୍ତିମ ଅଂଶରେ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ନାୟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁକୂଳ ନାୟକ, ସୀତା ସତୀ ପ୍ରତିନାୟକ ବା ଭିଲିଆନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ଆଣ୍ଟି ହିରୋ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କବି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ରାମ ଭକ୍ତ, ଭାତୃପ୍ରେମୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ, ବିଚକ୍ଷଣ ବୀର ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କବି ରାବଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ତାର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରି ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପାପକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 48 ଛାନ୍ଦରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ବଇଲା ବିଷ୍ଣୁମ ମାରଣେ ଅଭିରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିନି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବିପତ୍ତି ଯେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ବା ତାକୁ ସେ ଅଧିକ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି, ଯଦିଓ ତାହା ହେଉଛି ଆଖ୍ୟାୟିକା ବା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ସେହି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ଭିତରେ ଆସେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଏବଂ ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟରେ, ସେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଛାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରହିବ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ରହିବ, ଶୈଶବ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ, ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ, ଭାବୋଦୟ ହେବ, ପୂର୍ବରାଗ ରହିବ, ପୂର୍ବରାଗ ପରେ ପ୍ରଯତ୍ନ, ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପରକୁ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାପରେ ମିଳନ ହେବ, ମିଳନ ପରେ ବିଳାସ, ତାପରେ ବିରହ, ପୁନର୍ମିଳନ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ପରିସମାପ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ହିଁ ଯେତେ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର କଳ୍ପଲତା, ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପରିମଳା, ପାର୍ଥ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କର କଳାବତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମଲୋଚନା, ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ, ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର ଶଶୀ ସେଣା, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଅନଙ୍ଗରେଖା, ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ, ମଦନ ମଞ୍ଜରୀ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଭଳିଆ କାବ୍ୟରେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ହିଁ ସମୁଦାୟ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରାଜକୀୟ ଭୋଗବିଳାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବାଣୀ ସାଧନାରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଏ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶାଳ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଚମତ୍କୃତ, ଜାତି ଗର୍ବିତ। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର କବି ସମ୍ରାଟ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନେତା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ରଚନା ବା ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଏ ପଦଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ,
ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା ବିଲେ ଗାଏ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯଶା ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ବରାଙ୍ଗନା। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, এই কাব্যর কথাবস্তুর দুইটি পর্যায়ে সংযোজনা করা হয়েছে, যথা পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত ও পরজন্ম বৃত্তান্ত, যাহা মধ্যে তাঁকর কাব্যিক বিলাসতা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছি। প্রভাবিত হয়েছি পূর্বসূরি যে কাব্যকার মানকর অনুসরণরে, এবং এই কাব্যকার মানক অনুসরণ করে से लिखिं जहाँ प्रथम नायक नायिका पूर्वजन्म वृत्तांत। दिने कैलासरे एकुटिया थिबा बेले पार्वती पशा खेलिबा को मन कले। एथिरे स्वसंगीटीए दरकार बोली भावी मनरु एक कन्यारत्न जन्म देले। देवींकर बांछारु उत्पत्ति लाभ करिबारु कन्याटीर नाम सेथिरे बांछावती रहिला। पार्वतींकर मानसी कन्या भावरे से गुणवती और अपूर्व लावण्यमयी प्रतिमाटीए परी सर्वजन मन हरण कला। पार्वती ता सहित पशा खेलरे रत हेले। हठात तांकर भावना हैला जे जदि एही सुंदरी कन्या को शिव देखि दियंती तेबे से ता प्रति आसक्त होई पड़िबे, फलरे तांकर संसार भांगी जीव। तेणु से गणदेवंकु आदेश देले तांकु नहीं अगना अगनी बनस्तरे रखिबा पाई। आ कन्या को शपथ कराई कहिले जे कौनसी पुरुषर अंग स्पर्श कले से जीवन हारिब एवं परजन्मरे सेई पुरुष को पति रूपे लाभ करिब। सौभाग्यक्रमे सेई बनरे प्रभाकर नामरे जड़े राजपुत्र दिव्य स्त्री लाभ आशारे कठोर तपस्यारे रत थिले एवं केदारेश्वर को दर्शन करिबा कालरे बांछावती को दर्शन करी तार अंग को स्पर्श कले। मात्र पार्वतींकर इच्छानुसारे बांछावती मृत्युवरण कला। प्रभाकर विचलित होई पड़िले। एही समय रे दैववाणी हेला जे एही कन्यार मृत शरीर को संस्कार न करी सेही ठारे रखिबाकू हेबो। निजे प्रभाकर प्रेमिकार मृत्युरे म्रियमाण हेई गंगा सागर संगमरे झास देले। परजन्म वृत्तांत नायकर जन्म होउछि एहीपरि। सेही कालरे कर्णाट राज्ୟରେ कांची नामक नगरर राजा शशिशेखर राजत्व करुथिले। तांकर पाटराणी शशिरेखा पुत्र प्राप्ति उद्देश्य शिवंकु आराधना करुथिले। प्रभाकर एही राणीक गर्भरु पुत्र रूपे जन्मग्रहण कले। से परिचित हेले चंद्रभानु नामरे। मंत्री पुत्र गुणनिधि, ज्योतिष पुत्र बसंतक, साधक पुत्र पुरंदर एवं पुरोहित पुत्र ऋतुध्वज एही चारि जण हेले तांकर परम मित्र। नायिकार जन्म। तेणे सिंहल राज्य राजा रत्नेश्वरंकर पत्नी राणी विद्युलता कन्याटीए पाइबा पाई पार्वती को पूजा करिबारु देवी दुर्गा बांछावती को जीवनदान पूर्वक एक स्वादिष्ट आंब फल परिणत करदेले एवं स्वप्नरे एही फलटी को राणी को प्रदान कले। एही फल भक्षण करी राणी पद्मावती को लाभ कले। लावण्यवती को लाभ कले। लावण्यवती मंत्री कन्या एवं 16 सामंत कन्या को निजर सखी रूपे ग्रहण करी बहु दासी मानक गहनरे आनंदरे लीला खेला करने को लगिले। एठू कहानी आरंभ होउची जे सिंहल देश राजा दानव शिल्पी मयंकर द्वारा लावण्यवतीर एक चित्रपट प्रस्तुत करी ताहाकू ज्ञानानंद नामक जड़े सन्यासी हस्तरे प्रदान करी बरपात्र उद्देश्य विदेश को पठाई। सन्यासी ज्ञानानंद जाई कर्णाट देश रे पहुंची। मित्र मानक गहनरे राजकुमार चंद्रभानु सन्यासी ठारू लावण्यवतीर चित्रपट देखी मुग्ध होइछंती एवं राजकुमार मनोभाव उपयुक्त समय सिंहल राजनगर रे पहुंचाई दिया जाइछि। घटनाचक्र रे
ଦିନେ ଉପବନରେ ବିହାର ଅବସରରେ ପରସ୍ପର ନାୟକ ନାୟିକା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ହରପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାତ୍ରିରେ ଏକ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜକୁମାରର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ ହରପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାତ୍ରିରେ ଏକ ଯୋଗିନୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋପନରେ ଜେମାଙ୍କ ପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୈବୀ ମାୟା ଅପସରି ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚତୁରୀ ମାଳିନୀ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରି ଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜେମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ହରପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ହିଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ପତି ହେବେ। ମାଳିନୀ ଠାରୁ ଏହା ଜାଣି ଜେମା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶରୁ ଜଣେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ନିଜ 9ଟି ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଓ ସାପ ପେଡ଼ି ଧରି ସିଂହଳ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ସେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ କୌତୁକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ବେଳେ ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ରକୁ ମାୟାରେ ଦେଖାଇଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ମନୋଭାବ ଜାଣିପାରି କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ସବୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଛି। ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ମୁଖରୁ କୁମାରୀ ବଶ ହୋଇଥିବା ଜାଣି କୁମାରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ସେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାର ଶୋଭା ଅନୁରାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ର ବିନିମୟ ହୋଇ ଶିବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ରାମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜା ପୁତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ସଦଳ ବଳେ ରାମେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେଣେ ସିଂହଳ ରାଜା କନ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ଜଳଯାନରେ ବସି ରାମେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି, ଏକାନ୍ତରେ ଗୋପନରେ। ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀର 3 ସଖୀ କାମକଳା, ହାରାବଳୀ ଓ ମେଘମାଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କର 3 ବନ୍ଧୁକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତାମାନେ ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଶୋଭା ଶୁଣି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେବରମଣୀମାନେ ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିରହ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପୁନଃ କାନ୍ତ ସହିତ ମିଳନ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବରମଣୀଗଣ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ସ୍ଥିତ ନିଶ୍ୱାସ ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭୋଗ ବିଳାସରେ ପ୍ରମତ୍ତ, ସେହି ସମୟରେ ଅସୁରଗଣ ସଂସପ୍ତକ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଋଷିମାନଙ୍କ ଯାଗ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କାଳକେୟ ନାମକ ଜଣେ ଅସୁରର ନାମ ହେଉଛି କାଳକେୟ ନାମକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଋଷିମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ମାୟାରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବିରହ ବେଦନାରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ନାରଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବର୍ଷକ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟା ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିବିଧ ଆୟୁଧ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏକ ରଥ ଆସି କୁମାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ବସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଋଷିମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ସାଧିତ ହୋଇଛି ଓ କାହାଣୀର ଯବନିକା ପତନ ଘଟିଛି। ଯଦି କାବ୍ୟର ବିଚାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କବି ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ବହୁ ଛାନ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛାନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମକରଣ କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କାବ୍ୟର ଶେଷ ଭାଗରେ କେତେକ ଛାନ୍ଦର ନାମକରଣ ବିଷୟାନୁସାରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅଲୌକିକ କଳ୍ପନା, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ମାୟା ରଚନା, ବୁଢ଼ୀମା କାହାଣୀର ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ, ଦୈବୀ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭୃତିର ଯଥାଯଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ବଳିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ହେଁ ନାନା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ କଥାବସ୍ତୁର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଶୁକ, ସାଧୁ, ବାଜିକର ଓ ମାଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ପୌରାଣିକ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁକୂଳ କ୍ରମରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ଅତି ଗଭୀର। ବିଶେଷ କରି ପୁରାଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଓ ଚରିତ କାହାଣୀ ଓ ଚରିତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରତିପାଦିତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥା ରମଣୀୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ଇଷ୍ଟସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ କବି ରାମ, ଜନକ, ଭୀମ, ଶିବ, ପରଶୁରାମ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ମାୟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଖେଳରେ ରାମଚରିତ ଦୃଶ୍ୟର ଅବତାରଣା କରି ନାୟକ ନାୟିକା ମନରେ ନାୟକ ପ୍ରତି ଅହେତୁକୀ ଅନୁରାଗ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ନାନାବିଧି ଅଲୌକିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ଯଥା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରୁ ବାଞ୍ଛାବତୀର ଜନ୍ମ, ଅଶରୀରୀର ବାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଭାକର ଗଙ୍ଗାର ସାଗର ସଙ୍ଗମରେ ଝାସ, ବାଞ୍ଛାବତୀର ମୃତ ଶରୀର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ର ଫଳରେ ପରିଣତ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ, ଶୁକ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଚରିତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଟନ ଓ ମାୟା, ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକର ମାୟା ବଶୀକରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ। ପଞ୍ଚମରେ, ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟରେ କବି ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରକୃତି ସେତିକି ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ, ସବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପନାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ପଦାବଳୀକୁ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ସଜୀବ ହୋଇ ମାନବର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଇଛି କିଛି ଅଂଶରେ। ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ମାନବ ହୃଦୟ ଭାବରାଜିର ପ୍ରତିଛବି ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଷଷ୍ଠରେ, ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ରସଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ହେଇଛି ଉପମା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଳାସର ନିକେତନ। ନାନା ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନାୟିକାକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କବି ନିଜର କାବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସାର ଭାଗ ଆଗ ଆଣି ପୁରଟ ପ୍ରତିମା ପରି ରଚିଲା ରମଣୀ। ଏପରିକି ନାୟିକା ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଶରୀରରେ 9 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଯେମିତି ମୁଖ ପଦ୍ମ, ଅଧର ବଧୂଲି, ହସ ମଲ୍ଲି, ଦନ୍ତ କୁନ୍ଦି, ନାସା ତିଳ, କର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା, ନେତ୍ର ନୀଳୋତ୍ପଳ, ଗଣ୍ଡଦେଶ ମହୁଲ ଫୁଲ, ଉପରଷ୍ଠ ମନ୍ଦାର ଓ 9 ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଯଥା ଗତି ରାଜହଂସ, ରମାବଳୀ ମହୁମାଛି, ସ୍ତନ ଚକ୍ରବାକ, କଣ୍ଠ କପୋତ, ନାକ ଶୁକପକ୍ଷୀ, ନେତ୍ର ଖଞ୍ଜରିଟ, ଡଳା ଭ୍ରମର, କେଶ ମୟୂର, ବଚନ କୋକିଳର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି।
सप्तम नायक नायिकार मनस्तत्व चित्रण कविंकर पारदर्शिता मध्य बेस स्पष्ट। एथिरे विभिन्न चरित्र मार्मिक अनुभूति बेस लक्षणीय। विशेषकर नारीर जन्मोचित ईर्षा भंजीय लेखनी रे अतीव चित्ताकर्षक होइछि, जहाँकि प्रथम छांदरे देवी पार्वती मनोभावरु स्पष्ट हुए। हर नेत्र गत जेबे हेबे ए सभांगी जीव सीना मोहर सुभागी पण भांगी। यह सहित नायिकार अंतर तले गुंफित अनुभूति भंजंक कल्पनारे धरा पड़ी। गुरुजन एवं सखी मानक गहन रे चलप्रचल हेउथिबा नवीना नायिकार मनराज्य रे प्रिय को पाइबा पई जो व्याकुलता प्रकाश पाइछि, सेथिमध्यरे कविंकर अलौकिक कविशक्तिर परिचय मिलिछि। कवि उपेन्द्र भंज रक्तमांसरे गठित शरीर धर्म को विशेष गुरुत्व और गौरव प्रदान करिसंती। मानव जीवन और सुख दुख को प्रकाश करिबा पई श्रेष्ठ रस आदि रस को बा श्रृंगार रस को प्रधान आयुध भाव में ग्रहण करिसंती। नवजुवक और नवजुवतींकर चिरंतन भावधारा आशा आकांक्षा को से निजर कौशलपूर्ण कवि चातुरी बलरे अति सुंदर स्वकीय प्रीति सहित संसारटीए सुंदर जीवनटीए गढ़िबार उद्यम करिसंती। नवमरे जदि देखिबा कवि निजस्व असाधारण प्रतिभा बल जो शब्द गठन विविधार्थक बोधक शब्दराजिर यथायोग प्रयोग और विविध अलंकार अनुरोधरे शब्दर महिमामय सुषमा प्रयोग करिसंती, ताहा तांकर शब्द पांडित्य और अभिनव रचना शैलीर परिचय प्रदान करिबारे समर्थ होइछि बोली कुआ जाई परिबो। दशमरे तांकर वैशिष्ट्य होउछि लावण्यवती रे उत्कलीय समाज रीतिनीति वेशभूषा आशा और आकांक्षा को उत्तम रूपे प्रतिफलित करी निज जातीय भावर परिचय देइछंती बोली आलोचक माने कहंती। जेमिति विष वृक्ष स्थापी नाश करिबार दश लेखु शुभ करी तहु मरण को आउ परद्रव्य पर स्त्री हरण को लेखु शुभ करी तहु मरण को। तो यही क्रम आमे लावण्यवतीर आख्यान भाग एवं किसी वैशिष्ट्य संपर्क रे आलोचना कले। अन्य क्लास रे परवर्ती समय तांकर अन्य किछि रचना संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे निश्चय लिखिबे। नमस्ते, धन्यवाद।